Class 1 students, shall we continue our lesson? And already we have reached in the end of the lesson. We have completed the poem Anju and the Stream, and I hope that you all like Anju and the dear stream and the elder in the village and also the factory manager. Everybody you liked, I think. Okay. And now we are moving to the exercises. Okay. Page number 9. All of you take your textbook. And that the first section, let us answer first section. The first two, I will tell you the answer and the rest of the things as homework. Okay. Take exercise A. Tick the correct answers. Every day, Anju would walk by the stream. Options: to fetch water, on her way from school, to help keep it clean. And answer option B, on her way from school. And the second one, the crow told Anju that the stream had dried up because option A, of the smoke from the new factory, option B, the waste from the new factory had polluted it, and option C, the fish and the birds had left. And obviously answer B. Option B, the waste from the new factory had polluted it. And next question 3 and 4 as a homework. Okay, you do it and afterwards I will send you the answer. Take the next page. Write true or false. First question. 5 questions are there. First 3 I will do for you and the next 4 and 5 do as homework. First question. Birds would come far away to fish in the stream. That is true. From everywhere the fish came. The birds came to catch the fish. That is studied, That is why true. Just write the T. Okay. And already you are familiar with it. Last year also we have done. We did such kind of exercises. You know that you have to write true or false. Okay. Second question. The stream was only being polluted by the new factory. No. Already the elder said that. The crow also said that. Village folk also need to be blamed for polluting the stream. That is why that statement is false. That is false. Then question number 3. The stream was being polluted by waste from the factory and refuse from the village. That is true. Stream engine cheated. Factory nolla waste undayirunnu. Adupole thanne village aalukade ഒഴുക്കി കളഞ്ഞിട്ടുള്ള മാലിന്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. That is true, no? Then that third statement is true. And 4 and 5 for you. Okay. Just do as it homework. Then question number C and D. I will send you answer. But you want to read it and just try to find out answer. Okay. Don't leave it completely. I am not giving it as a homework. Okay. Then question number A. 3 and 4 for you. And question number B. 4 and 5 you need to do. I think it is easy. Okay. And the next is fun with words. Look here, question number E. Match the columns to make new words. Write the new words on the blanks. And in 2 sections, you already know that A section and B section. Okay. And in the A section, the words are bird, fire, arm, water, eye, bed. In B section, spread, bro, melon, chair, wood, song. And after combining appropriate or suitable words, we need to make a word. An example already given, the bed. First word is bird. And from the B section, we just choose song. Then the word is bird song. Isn't it? Here the word is bird. And from here we just choose a song. Okay. Then the word is bird song. Likewise, fire. And here 6 is the 3 I will do for you. And the remaining 3 for you. Okay. And next is fire. Fire. Which one we can select? Here option E, wood. Firewood. Firewood.
firewood. കത്തിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വിറക് അല്ല, അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? firewood. Then arm. It is very easy for you. Chair already there in that B section. Then armchair. Armchair. Likewise, you need to combine the words and form a new word. Okay. 4, 5, 6. Water, I, bed. And here we have chair. Sorry, spread, bro, melon. Okay. You want to make new words. Okay. Then let us move to the exercise F. Write sentences to describe the pictures. Choose one word from each box. Okay, here two boxes are there. In one box, wash, make, chop, rake. I think in that rake only new word for you. Wash, you know, wash clothes, washing. Kazhuga, right? Then make, undakuga. Then chop, cut cheyyuga. And rake. I think rake is a new word for you. And have you seen this instrument, this tool? And actually it is used for cleaning the dry leaves, grass. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? റേക്ക്. അപ്പോൾ ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയും? റേക്കിംഗ്. ഓക്കെ. ആൻഡ് RAKING. That is the new word for you though. Okay. And the exercise is, see here, wash, make, chop, rake in one box. Then another box, vegetables, bed, leaves, clothes. And one as an example in your textbook itself. One picture is there. After looking at the picture only, you need to construct a sentence. Like picture നോക്കിയിട്ട് വേണം എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട്? ഒരു sentence എഴുതാൻ. Rahul is washing his clothes. Rahul is washing his clothes. നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ, ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. Rahul is washing his clothes. Then here next. Then one girl is there. You can call her as you like. Meenu, Anju, or whatever like, or what we can say, Molly. Whatever name you like, you just put her. And you write what she is doing. What is she doing? Actually, she is cutting vegetables, no? And I already told you the meaning. That chop, the word for cutting vegetable is chop. And Meenu is chopping vegetables. Meenu is chopping vegetables. The next two you find out and write yourselves. Okay, and I already told you. And you can give the name as you like. For this, one lady is here and one man is here. Then you can give the names and also complete the sentence. Okay, don't worry, I will send you the right answers. Then you can check it whether that you write, it is right or wrong. You have the privilege to, but you will get the chance to check it. Don't worry about it. And if you have any doubt, just call me. Okay, you personally call me. I will explain one more time. Shall we go to the next? That is spell check. Question number G. Write the plurals of these words. Change the spellings were needed. And singular and plurals we many times studied last year, isn't it? Just as a chorus you people said to me that singular means one, plural many, isn't it? Singular means one, plural means many, and more than one. ഒരു സംഗതി ഉള്ളെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ എന്ത് പറയും? സിംഗുലർ. മലയാളത്തില് ഏകവചനം. ഈ പ്ലൂറൽ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ബഹുവചനം, ഒന്നിൽ കൂടുതലുള്ളത് അല്ലെ? I will show you. See here. Pen. This is single. Pen. But if you take two more, then we can say it as a pens. Pen, pens. Understood? Singular means one and plural means many. ഒന്നിൽ കൂടുതലുള്ളത് അല്ലേ? അങ്ങനെയല്ലേ പഠിച്ചത് നമ്മൾ? സിംഗുലറും പ്ലൂറലും. I know that you people knew it well. Okay. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം. ഇവിടെ കുറച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട്. 8 words are there. 4 I will do for you and another for you people. Okay. The first one is shelf. നമ്മളിത് തേർഡിലും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഫോർത്തിലും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ സിംഗുലറിൽ നിന്ന് പ്ലൂറലോട്ട് പോകുമ്പോ അതിന്റെ സ്പെല്ലിങ്ങിന്റെ വ്യത്യാസം വരും. യു റിമെമ്പർ? ഞാൻ ശരിക്കും ഓർക്കുന്നുണ്ട് പഠിപ്പിച്ചത്. അതായത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒന്നാമത്തെ വേർഡ് നോക്കിയേ, ഷെൽഫ്. ഓക്കെ, we can write it as a
So in the board, shelf. Okay. Okay. Then the first word is the first word given, shelf. Then plural is shells. See the change of spelling. This one is singular and this is plural. Okay, shelf, shells. S-H-E-L-F. Change as a V-S. Shelf, shells. Okay, the next word is which. Which. Sorry, W-I-T-C-H. Which. Then the plural is witches. We need to add es. T-C-H-E-S. Then it became plural. Okay, which എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാൾ ഒരു ദുർമന്ത്രവാദിനി. പക്ഷെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ദുർമന്ത്രവാദിനികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ വിച്ചസ് എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, മന്ത്രവാദിനി, മെജീഷ്യൻ അല്ലെ, ലേഡി. അതുപോലെ ഷെൽഫ്, ഒരു ഷെൽഫ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഷെൽഫ്. പക്ഷെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഷെൽഫ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയണം? ഷെൽഫ്സ്. ഓക്കെ, the next is lady. Lady. You may change as a ladies. Why change as I-E-S? Lady, ladies. Then next, knife. Knife means cutting. Alle, K-N-I-F-E. Then plural, K-N-I-V-E-S. Knives. F-E change as V-E-S. In detail we studied in 3rd class and 4th class also. Okay, I hope that you understood. Okay, this is singular and this one is plural. Singular means one and plural means many. Okay, the rest 4 is for you as homework. Leave, child. Child you already know, we studied. Okay, remember child. Okay, then row. Next is a church. Okay, then we will move to the next dictionary check. Okay, and here for dictionary check we will see, and I always used to say make it a habit to use a dictionary. നിങ്ങളുടെ ബർത്ത്ഡേ ഒക്കെ വരുമ്പോ ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഡിക്ഷണറി ചോദിക്കണം മിസ്സിന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളോട്, ഒരു ഡിക്ഷണറി വേണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ, അപ്പോ നമുക്ക് ഡിക്ഷണറി ചെക്ക് പഠിക്കാം. ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ പ്രാവശ്യം കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഡിക്ഷണറി ചെക്ക് ഹോമോണിംസ്. Okay, H-O-M-O-N-Y-M-S. Homonyms. Okay, what is homonyms? ഈ homonyms പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? Okay, and then I will say a word, pen. Pen. Okay, ഈ പെൻ എന്ന് പറയുന്നതിന് 2 അർത്ഥമുണ്ട്. അതായത് പെൻ, പെൻ അല്ലേ? ഓക്കെ, അതായത് നമ്മൾ എന്താ എഴുതാനായിട്ട് ഇങ്ക് നിറച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വസ്തു, a long cylindrical. You see here, I will write the long thin object used for writing in ink. അല്ലേ? മഷി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എഴുതുന്ന ഒരു വസ്തു, അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? പെൻ. That you already know that. P-E-N, pen, the meaning. Okay, let's just listen here. I am going to write another meaning. A small enclosed space where farm animals are kept. Okay, this is the dictionary നോക്കിയതാണേ. ഡിക്ഷണറി നോക്കി കണ്ടുപിടിച്ചത്. നിങ്ങൾ ഡിക്ഷണറി എടുക്കണം, ഓപ്പൺ ചെയ്യണം, ആൽഫബറ്റിക് ഓർഡർ അറിയാലോ, നോക്കുക. ഈ വെച്ചിട്ട് പെൻ, അതിന് 2 അർത്ഥമുണ്ട്. അപ്പൊ നോക്കി 2 അർത്ഥം എനിക്ക് കിട്ടി. ഒരെണ്ണം നമുക്ക് അറിയാവുന്ന സാധാരണ പെൻ. ഓക്കെ, അടുത്ത ഏതാണ്? എ സ്മോൾ എൻക്ലോസ് സ്പേസ് വേർ ഫാം അനിമൽസ് ആർ കെപ്റ്റ്. ഫാമിലെ അനിമൽസിനെ കെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഇടുന്ന സ്ഥലത്തെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? പെൻ എന്ന് തന്നെ പറയുന്നേ. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ കിട്ടിയോ? ഹോമോണിംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സെയിം സ്പെല്ലിംഗ്, സെയിം പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ ബട്ട് ഡിഫറെന്റ് മീനിങ്. അല്ലെ, ഇത് പറഞ്ഞാലും പെന്നാണ്, ഇതും പെൻ തന്നെയാണ്. പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല,
സ്പെല്ലിങ്ങിന് ഒരു മാറ്റിയില്ല. ബട്ട് മീനിങ് ഈസ് ഡിഫറെന്റ് അല്ലെ? മീനിങ് ഡിഫറെന്റ്, രണ്ടർത്ഥമുണ്ടോ? അപ്പൊ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ഹോമോണിംസ്. ഓക്കെ, നിങ്ങളിപ്പോ പെട്ടെന്ന് നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്താൻ എഴുതാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല, അത് മിസ്സിന് അറിയാം. യു നീഡ് ടു റെഫർ യുവർ ഡിക്ഷണറി. ഓപ്പൺ യുവർ ഡിക്ഷണറി. ഡിക്ഷണറി എടുത്ത് നോക്കാം. മിസ്സിന്റെ ഡിക്ഷണറി തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ച്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നിങ്ങൾ ഡിക്ഷണറി എടുക്കണം. എന്നിട്ട് നോക്കിയേ, ഇവിടെ എന്തൊക്കെ വാക്കുകളുണ്ട്? സ്റ്റാഫ്, പോയിന്റ്, മൈറ്റ് അല്ലെ? അത് നിങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് ഡിക്ഷണറി നോക്കിയിട്ട് രണ്ടർത്ഥം ഉണ്ടാവും, അത് എഴുതുക. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഡോണ്ട് വറി ഇഫ് യു ഡോണ്ട് ഗെറ്റ്, ഐ വിൽ സെൻഡ് യു. ഓക്കെ, പ്രോമിസ്. മിസ് അയക്കാം, ആൻസർ ഒക്കെ അയക്കാം. പക്ഷെ അതിനു മുമ്പേ നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണം. എപ്പോഴും ഞാൻ പറയാറുണ്ട് ഡിക്ഷണറി യൂസ് ചെയ്യണം അല്ലേ? അപ്പൊ ഡിക്ഷണറി നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഇവിടെ മിസ് ഇവിടെ പറഞ്ഞുതരാം. മൈറ്റ്, ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് മൈറ്റ് അല്ലേ? മൈറ്റ് ഞാൻ പറയാം. മൈറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് സാധാരണയായിട്ട് മെയ്, മൈറ്റ്, മെയ് പ്രസന്റ്. യൂഷ്വലി യു പീപ്പിൾ ആർ ആസ്ക് മേ ഐ കം ഇൻ എന്ന് ചോദിച്ചുള്ള ഒരു മെയ് ഉണ്ടല്ലോ, അതിന്റെ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആണ് മൈറ്റ്. അതൊരു മീനിങ് ഉണ്ട് അനുവാദം ചോദിക്കുന്നതിന്. അതല്ലാതെ നമുക്ക് മൈറ്റി ഗോഡ് നമ്മൾ പറയാറില്ലേ? പവർ. മൈറ്റ് മീൻസ് പവർ. അപ്പൊ ഒരെണ്ണം നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? മോഡൽ വെർബായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൈറ്റ് ഓക്സിലറിയിൽ വരുന്നതാണ് അല്ലേ? അത് സഹായക ക്രിയയില്. ഓക്കെ, അത്രയും പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. പിന്നെ ഒരെണ്ണം എന്താ? ശക്തി. അപ്പൊ രണ്ട് you just like look at the word, that same spelling, no difference in spelling and the same pronunciation also. നമ്മൾ മൈറ്റ് എന്ന് തന്നെ പറയുന്നത്, പക്ഷേ മീനിങ് ഈസ് ഡിഫറെന്റ്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ഹോമോണിംസ്. മനസ്സിലായോ? ഹോമോണിംസ്. വാട്ട് ആർ ഹോമോണിംസ്? മറക്കല്ലേ, ഒന്നുകൂടെ മിസ് പറയട്ടെ. സെയിം സ്പെല്ലിംഗ് ആൻഡ് പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ ബട്ട് ഡിഫറെന്റ് മീനിങ്സ്. ഒരേ തരത്തിലുള്ള സ്പെല്ലിങ്ങും പ്രൊനൗൺസിയേഷനും, പക്ഷെ എന്താ പറ്റുന്നത്? ഡിഫറെന്റ് മീനിങ്. മിസ് പെൻ പറഞ്ഞില്ലേ? പെൻ ഇതൊരെണ്ണം ഉണ്ട്. പിന്നെ എന്താണ്? ഈ ഫാമില് അനിമൽസിനെ കെറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തെയും നമ്മൾ എന്ത് തന്നെയാ പറയുന്നത്? പെൻ എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ രണ്ട് മീനിങ് ആയില്ലേ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഹോമോണിംസ്. വാട്ട് ആർ ഹോമോണിംസ്? സെയിം spelling and pronunciation but different meaning. We are calling it as a homonyms. Okay, അപ്പൊ മിസ് രണ്ടെണ്ണം പറഞ്ഞു തന്നു. ബാക്കി ഏതാണ്? സ്റ്റഫ് പോയിന്റർ ഫോർ യു. നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഡിക്ഷണറി എടുക്കണം, അതിൽ നോക്കണം, എന്നിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കണം. ഓക്കെ, shall we move to the next bit? അടുത്തേക്ക് പോവാം. ഓക്കെ, കുഴപ്പമില്ല മിസ്. ഭയങ്കര ഇനി നമ്മൾ ഗ്രാമറിലോട്ടാണ്. ഗ്രാമർ കോർണർ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ എക്സസൈസ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ഗ്രാമർ കോർണറിലോട്ട് പോകും അല്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഗ്രാമർ കോർണറിലോട്ട് പോവാം. പേടിക്കണ്ട, മിസ് ഭയങ്കര ചെറുതായിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം. ഓക്കെ, you people already study about sentence. Sentence എന്താന്ന് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? Sentence എന്താന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്താ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത്? Group of words. A sentence is a group of words which conveys complete sense. അതായത് പൂർണ്ണമായിട്ട് അർത്ഥം തരുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് വാക്കുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? സെന്റൻസ് അല്ലെ? അതിനെയാണ് നമ്മൾ സെന്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ തുടങ്ങി പഠിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചു. ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതും പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ്. ഇന്നുകൂടെ നമ്മൾ റിവൈസ് ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ. സെന്റൻസ് നമുക്ക് ഒന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം 2 പാർട്സ് ആയിട്ട്. ഓക്കെ, മിസ് ഒരു പണി ചെയ്യാം. നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിൽ തന്നെ ഒരു വേർഡ് ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾ സെയിം തന്നെ നമുക്ക് എടുക്കാം. അഞ്ജു ലവ് ദ സ്ട്രീറ്റ്. അത് അഞ്ജുവിന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായില്ലേ? അപ്പൊ അഞ്ജുവിനെ കുറിച്ച് തന്നെ പറയാം. അഞ്ജു ലവ് ദ സ്ട്രീറ്റ്. കണ്ടോ? ഓക്കെ, അപ്പൊ മിസ് ഇത് രണ്ടായിട്ട് ഇരിക്കാൻ പോവാണ്. ഒരെണ്ണം അഞ്ജു, മറ്റേത് ഏതാണ്? ലവ് ദ സ്ട്രീറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ വരുന്നത് നെയിം ഓഫ് എ പേഴ്സൺ, അല്ലെങ്കിൽ നെയിം ഓഫ് എ പ്ലേസ് ആകാം, അല്ലെങ്കിൽ നെയിം ഓഫ് എ തിങ് ആകാം. അതെന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നൗൺ അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് മിസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ആദ്യത്തെ പാർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത്, ഒന്നാമത്തെ പാർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത്. ബാക്കിയുള്ളത് മിസ് രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടാക്കി. ഓക്കെ, ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചോ? ഈ ലൗഡ് എന്താണ്? ഇതൊരു വെർബല്ലേ, ക്രിയയല്ലേ? നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന വാക്കിനെയാണ് വെർബ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ? ഇപ്പൊ വെർബിന് വേറെ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞേ. ജംപ്, സീൻ, ഗോ, റൈറ്റ്, ലിസൺ, ഹിയർ. ഇതിങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാം. ഡൂയിങ്, ആക്ഷൻ വേർഡ്,
അല്ലെ? നമ്മൾ പറയാറില്ല, ആക്ഷൻ വേർഡ് ആണ് പറയാറുണ്ട്, നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? അപ്പൊ അതാണ് വെർബ്. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് വെർബും കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടെ ഉണ്ട്. ഈ സ്ട്രീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നൗൺ തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പൊ മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മള് അഞ്ജുവിനെ ഇവിടെ വെച്ചു, പിന്നെ ലൗഡ് ദ സ്ട്രീം അപ്പുറത്തെ പാർട്ടിൽ വന്നു. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനൊരു പേര് കൊടുക്കാമേ. നമുക്ക് അഞ്ജുവിന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? സബ്ജക്ട്. ഓക്കെ, ഈ സബ്ജക്ട് കഴിഞ്ഞ് ബാക്കിയുള്ള ഭാഗത്ത് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? പ്രെഡിക്കേറ്റ്. സിമ്പിൾ ആയിട്ടല്ലേ പറഞ്ഞത്? സബ്ജക്ട് ആൻഡ് പ്രെഡിക്കേറ്റ്. A sentence can be divided into two. This one is subject, the another part is predicate. ഒരു കാര്യം കൂടി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച്, ഈ സബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ച് എന്ത് പറയുന്നു അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? പ്രെഡിക്കേറ്റ് അല്ലെ? അഞ്ജുവിനെ കുറിച്ച്, അഞ്ജു സബ്ജക്റ്റ് ആണ്, മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ആള്. അപ്പൊ അഞ്ജു എന്താ ചെയ്യുന്നത്? She loved the stream. അപ്പൊ അഞ്ജു എന്നുള്ളത് സബ്ജക്റ്റും loved the stream എന്നുള്ളത് എന്താണ്? പ്രെഡിക്കേറ്റും. ഓക്കെ, ഞാൻ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയട്ടെ. Niranjan is a smart boy. Niranjan is a smart boy. Niranjan, okay? Niranjan is a smart boy. അപ്പൊ ഇവിടെ ആരാ സബ്ജക്ട്? നമ്മൾ ആരെ കുറിച്ച് പറയുന്നേ? ആരെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്? നമ്മുടെ നിരഞ്ജനെ കുറിച്ച് അല്ലേ? അപ്പൊ നമുക്ക് നിരഞ്ജൻ എന്തായിട്ട് എടുക്കാം? സബ്ജക്ട്. നിരഞ്ജൻ എന്തായിട്ട് എടുക്കാം? സബ്ജക്ട്. ഈസ് എ സ്മാർട്ട് ബോയ്. നമുക്കറിയാം നിരഞ്ജൻ സ്മാർട്ട് ബോയ് തന്നെയാ അല്ലെ? നമുക്കറിയാലോ. അപ്പോ ഈസ് എ സ്മാർട്ട് ബോയ് എന്നുള്ളത് എന്താകും? പ്രെഡിക്കേറ്റ്. മക്കളെ, നിങ്ങൾ അതേ കൺഫ്യൂസ് ഒന്നും ആവണ്ട. അതായത് ആരെ കുറിച്ചാണോ പറയുന്നത്, എന്തിനെ കുറിച്ചാണോ പറയുന്നത്, അതിനെ നമുക്ക് സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കാം. പിന്നെ അവരെ കുറിച്ച് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് എടുക്കാം? പ്രെഡിക്കേറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കാം. കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ. അതിനെയാണ് നമ്മൾ സെന്റൻസ് ക്യാൻ ബി ഡിവൈഡഡ് ഇൻടു ടു, സബ്ജക്റ്റ് ആൻഡ് പ്രെഡിക്കേറ്റ്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ സബ്ജക്ട് പ്ലസ് predicate gives sentence. അല്ലേ? അഞ്ജു എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ അതൊരു സെന്റൻസ് ആവും? നോ. അല്ലെങ്കിൽ നിരഞ്ജൻ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ അതൊരു സെന്റൻസ് ആവും? ഇല്ല, ആവത്തില്ല. ആ സബ്ജക്റ്റിന്റെ കൂടെ എന്തുകൂടെ ചേരണം? predicate. അല്ലെ? സബ്ജക്ട് പ്ലസ് predicate gives പറഞ്ഞ എന്താ തരുന്നത്? സെന്റൻസ്. ഇതൊരു 5 ടൈംസ് പറയണേ. സബ്ജക്ട് പ്ലസ് predicate gives sentence. Subject plus predicate gives sentence. Okay? കുഴപ്പമില്ലല്ലോ, പ്രശ്നമില്ലല്ലോ. മനസ്സിലായില്ലേ? ഗ്രാമർ കൊണ്ട് ഈ പ്രാവശ്യം സുഖമല്ലേ? സബ്ജക്ട് പ്ലസ് predicate gives sentence. I hope you understood. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ മിസ്സിനെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചാൽ മതി, മിസ് പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, ആൻഡ് നമുക്ക് അടുത്തിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാം. നെക്സ്റ്റ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഏതാണ്? നെക്സ്റ്റ് എക്സസൈസ് എടുത്തേ. പേജ് നമ്പർ 12. അതില് റീഅറേഞ്ച് ദ വേർഡ്സ് ടു കംപ്ലീറ്റ് സെന്റൻസസ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് ശ്രദ്ധിക്കണം, സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഭാഗം എടുക്കണം, ബാക്കി പ്രെഡിക്കേറ്റും ആണ്. ഓർഡർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, സെന്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വേർഡ്സ് വിച്ച് കൺവേസ് കംപ്ലീറ്റ് സെൻസ്. യു ജസ്റ്റ് ട്രൈ ഇറ്റ് കേട്ടോ. 4 ഉണ്ട് അവിടെ, അത് നിങ്ങൾ എഴുതി നോക്കണം. ഒരു സെന്റൻസ് ആയിട്ട്, മീനിങ് ഉള്ള സെന്റൻസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടണം. യു ട്രൈ ഇറ്റ്, ഐ വിൽ സെൻഡ് യു ആൻസർ. ഓക്കെ, then J also complete the sentence with subject or predicate from the box. You will not need all of them. ഇതിനകത്ത് കുറെ സബ്ജക്ട് തന്നിട്ടുണ്ട്, പ്രെഡിക്കേറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്. വി വരുമ്പോ അത് സബ്ജക്ട് നമുക്ക് പറയാം അല്ലെ? അതുപോലെ ദ സ്റ്റോം, ദ ലൈറ്റനിങ് ഓൺ ഫ്ലാറ്റ് സ്റ്റോൺസ്, ഗർഗിൾഡ് along, drops came falling down, clash with a loud sound. ഇനി കുറെ സബ്ജക്ട് തന്നിട്ട് പ്രെഡിക്കേറ്റ്. നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് എടുത്തിട്ട് കണ്ടോ, 2 clouds dash. അപ്പൊ ഇതിന്ന് ഒരെണ്ണം എടുക്കാം അല്ലെ? നമുക്ക് പറയാലോ, 2 clouds clashed with a loud sound. 2 clouds clashed with a loud sound. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഇത് ഈ 6 1 I already told you, 6 നിങ്ങൾ ഫില്ലപ്പ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ആൻഡ് ലിസൺ ആൻഡ് സ്പീക്ക്. നമുക്കിപ്പോ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. നമ്മൾ ലിസണിങ് സ്കില്ലും സ്പീക്കിംഗ് സ്കില്ലും ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ. അതിന് നമ്മള് മുഖത്തോട് മുഖം നോക്കി അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ? അപ്പൊ നമുക്ക് ലിസൺ ആൻഡ് സ്പീക്കും അതുപോലെ റൈറ്റിംഗ് കോർണറും നമുക്ക് ലീവ് ചെയ്യാം. Then when we are meeting now, that time we will do again. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ പറയാൻ പറ്റും അല്ലേ? ഓക്കെ, ശരി. അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ എക്സസൈസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് തോന്നുന്നു. ഡോണ്ട് വറി, ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട് ജസ്റ്റ് കോൾ മീ, അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സണൽ മെസ്സേജ് അയച്ചോളൂ. മിസ് പറഞ്ഞു തരാം അതെന്താണെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി. ഇത്രയും മിസ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് മിസ് ഓർക്കുന്നത്. ഓക്കെ, study well, and Saturday you people have a test paper. Okay, 10 marks paper only, and question answers today itself I will send you. Okay, best of luck for your exam. Okay, study well. Okay, bye bye.